Hello friend, today we are going to learn what to mean by the fuels, what are the different types of the fuels, that is known as classification, what do mean by the combustions product of the fuels. Along with we are going to learn properties of fuels. Now let's start with their suitable examples. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये वेगवेगळे प्रकारचे आपण इंधन वापरत असतो. त्यापैकी आपण काही त्याचे उदाहरण देखील तुम्हाला मी आज सांगणार आहे. तो म्हणजे सर्वात महत्त्वाचा तो म्हणजे का पेट्रोल, डिझेल. हा म्हणजे का असतो पा ह्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो म्हणजे कार्बन अँड हायड्रोजन, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायड्रोकार्बन. When these hydrocarbons after the combustion means when it is burned along with the oxygens, yes, they are produce the heat, and त्या हीट किंवा त्या एनर्जीचा उपयोग आपण येस ऑटोमोबाईल्समध्ये वापर केला जातो. म्हणजे त्या एनर्जी कन्वर्ट टू द मेकॅनिकल एनर्जी, म्हणजे त्याचा उपयोग केला जातो. इतकंच आहे का? नाही आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्युएलचा उपयोग आपण फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कुकिंग ऑफ द गॅस, ओके, किंवा रनिंग ऑफ द मोटार्स, किंवा असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण तो एनर्जीचा उपयोग करत असतो. तर आत्ता सांगितल्याप्रमाणे तर फ्युएल इज अ सबस्टन्स that contain, yes, carbon is one of the important substance. On proper burnings, yes, that produce the heat along with the combustion products. This is called as a fuel. तर कुठले एक्झाम्पल आहे ते तुमच्या समोर दिसत आहे. तो आपण एक रिॲक्शन देखील दिसत आहे पहा, दॅट इज fuels when combined with oxygens to produce the combustion product and heat. आता आपण काही एक्झाम्पल पाहणार आहात. तो म्हणजे wood, coal, charcoal, coke. These are the examples. All are the solids. That's why they are comes under the solid category, that is called as a solid substances, that is fuel. Second one is that is petrol, kerosene, diesel, alcohol. All are the comes under the category known as a liquid fuel. Third, that is called as LPG, oil gas, producer gas, coal gas, etc. comes under the gases type of the fuels. All above examples of combustible substance. Why? Because it contain carbon containing substance. On proper burnings, yes, they are produce the heat, so it is called as a combustible substance. Now let's why have to be classify the fuels on the basis of their occurrences. The first, that is called as a primary fuels. It is also called as a natural fuels. Why? Because they are found naturally. It is in the nature. That's why it is called as a natural fuels. Example, wood. We know the wood that we had to be obtained from the forest. Coal is there. Petroleum oil is there. These are the all are the example of the natural fuels. Second category, that is known as a secondary fuels. It is also called as artificial fuels, and this type of the substances will have to be, yes, prepared from the natural fuels. Example, coke, diesel, petrols are the example of secondary fuels. Now let's know the that is a second type of the fuels, that is on the basis of their physical states. आता मी सांगितल्याप्रमाणे ती तीन कॅटेगरीज आहेत. वन इज सॉलिड टाइप्स, लिक्विड टाइप्स अँड गॅसेस टाइप्स. सॉलिडमध्ये एक्झाम्पल पाहिलं आपण वूड, कोल, चारकोल्स. लिक्विडमध्ये सर्व दॅट इज पेट्रोलियम ऑइल, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूड ऑइल. त्यापासून आपण पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन तयार करतात. त्या सर्व काय अल्कोहोल देखील हा सर्व लिक्विड सबस्टन्स त्या फ्युएलमध्ये येतात. थर्ड आहे लास्ट वन, दॅट इज कॉल्ड एज गॅसियस fuels. Mostly natural gas. It is also called as a Mars gas. Along with the producer gas, coal gas is there, LPG gas is there, methane. मिथेनला देखील आपण काय म्हणलो होतो, नॅचरल गॅस म्हणला होतो. याच्यापासून CNG गॅस देखील ह्याला म्हणतात. आता आपण पाहूया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्युएल्स. देर आर टू इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्युएल्स आहेत.
तर त्यामधनं एक पहिला आहे तो म्हणजे इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे ज्वलन व्हायचा तापमान. म्हणजे कुठल्या तापमानाला तो ज्वलन होतो, स्टार्ट द बर्निंग द सबस्टन्स. यस, त्याचं डेफिनेशन असं सांगू शकतो आपण, द मिनिमम टेम्परेचर ॲट विच सबस्टन्स स्टार्ट द कंबशन और बर्निंग और फायरिंग. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे पण, सॉलिड सबस्टन्स हॅज अ हायर इग्निशन टेम्परेचर दॅन द लिक्विड और गॅसेस. म्हणजेच काय, सॉलिड सबस्टन्स यांच्यावर ज्वलन होण्यासाठी जास्त तापमान लागतो, म्हणजे ॲज कम्पेअर्ड टू द लिक्विड अँड गॅसेस. एक्झाम्पल वूड घ्या, वूडला जरा जास्त वेळ लागतो ज्वलन होण्यासाठी ॲज कम्पेअर्ड टू द पेट्रोल किंवा ॲज कम्पेअर्ड टू द LPG गॅस. म्हणून पहा, पेट्रोल जे काय टँक असतात ते वाहून नेणाऱ्या टँकवर आपण एक रिमार्क लिहिलं असतो, दॅट इज कॉल्ड इज इनफ्लेमेबल लिक्विड. इट इज डेंजरस लिक्विड असतो, तिच्याजवळ आपण कुठलेही ज्वलनशील सबस्टन्स नेऊ शकत नाही आहे. यस, दॅट इज कॉल्ड एज ए इनफ्लेमेबल सबस्टन्स असं म्हणतात. ते आपल्याला ते लक्षात घ्यायचं आहे. दुसरं इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी दॅट इज कॉल्ड एज ए कॅलरिफिक व्हॅल्यूज. कॅलरिफिक व्हॅल्यू म्हणजे ज्यावेळी बर्निंग केला जातो, कंबशन केला जातो, त्यामध्ये जो एनर्जी बाहेर पडतो, दॅट व्हॅल्यू इज कॉल्ड एज अ कॅलरिफिक व्हॅल्यूज. म्हणजेच द टोटल अमाऊंट ऑफ हीट और एनर्जी प्रोड्यूस किंवा लिबरेटेड बाय कम्प्लीट कंबशन ऑफ युनिट मास. युनिट मास म्हणजे 1 kg किंवा 2 kg, ह्याला आपण युनिट मास म्हणतो, किंवा व्हॉल्यूम ऑफ अ फ्युएल्स. आणि तिचा आपल्याला काय पाहिजे, युनिट्स पाहिजे. तर आपण कशामध्ये मोजतो, तर ते आपण पाहणार आहे. ते आपल्या सर्वांना माहीत आहे, युनिट ऑफ द हीट किंवा एनर्जी. आपल्याला एनर्जी आपण कशामध्ये मोजतो सर्वांना माहीत आहे, तो म्हणजे काय, सर्वात महत्त्वाचं बेसिक युनिट ऑफ द एनर्जी आहे तो कॅलरीज. दुसरा आहे किलो कॅलरीज आणि तिसरा आहे जूल. हे देखील आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. आता नेक्स्ट जो पार्ट आहे दॅट इज काय, युनिट ऑफ आपल्याला पाहायचा आहे कॅलरिफिक व्हॅल्यूज. म्हणजे किती अमाऊंट ऑफ एनर्जी बाहेर पडतो तो आपल्याला मोजायचा आहे इन द फॉर्म ऑफ द 3 डिफरंट सिस्टीम्स. पहिलं सिस्टीम आहे तो म्हणजे CGS, दुसरा आहे MKS, तिसरा आहे SI युनिट. समजा सॉलिड फ्युएल असेल तर तो आपण एक्सप्रेस करतो कॅलरीज पर ग्रॅममध्ये, MKS मध्ये किलो कॅलरीज पर kg मध्ये, अँड SI मध्ये जूल्स पर kg मध्ये. तोच युनिट फॉर गॅसेससाठी वेगळे, कॅलरीज पर लिटर, किलो कॅलरीज पर क्युबिक मीटर अँड जूल्स पर क्युबिक मीटर. These are the basic units of calorific values of solid or liquid or gaseous fuels. तर हे झाले सर्व बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्युएल्स. तर आपल्याला माहीत आहे हिचा उपयोग कुठे केला जातो, डोमेस्टिक फील्डमध्ये केला जातो, घरगुतीमध्ये यूज केला जातो, इंडस्ट्रीमध्ये यूज केला जातो, अलॉंग विथ ऑटोमोबाईल्समध्ये यूज केला जातो. तर कुठल्या प्रकारचे फ्युएल्स आता आपण पाहिलेलं आहे. तर आज आपण आता पहिल्यांदा पाहूया वन टाईप ऑफ द फ्युएल दॅट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड फ्युएल्स. एक्झाम्पल आहे वूड. द मेन सोर्स ऑफ वूड इज अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जंगलामधून आपल्याला लाकूड मिळतो, माहिती आहे सर्वांना. तर त्या लाकडामध्ये काय असतो, सर्वात जास्त मॉइश्चरचं प्रमाण जास्त असतो, पाण्याचं प्रमाण जास्त असतो, कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन यांचा प्रमाण खूप कमी असतो. ज्यावेळी तो वाळू लागतो लाकूड, त्याचा व्हॅल्यू काय होतो, कार्बनचं प्रमाण वाढतो. म्हणजे दॅट इज कॉल्ड इज कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ दॅट वूड इज गिवन दॅट इज 3500 टू 4500 किलो कॅलरीज पर kg. आणि ज्यावेळी ह्या लाकडाला आपण बर्निंग केला जातो त्यापासून देर स्मोक किंवा ॲस बाहेर पडत असतो. कॉमनली दिस टाईप ऑफ द फ्युएल्स दॅट इज वूड कॉमनली यूज इन डोमेस्टिक फ्युएल इन द विलेजेस, हे आपल्याला माहीत आहे. दुसरं महत्त्वाचा जो फ्युएल आहे दॅट इज कोल. तर कोल म्हणजे काय आपण तो पाहणार आहे आता. कोल मेन सोर्स ऑफ द कोल दॅट इज अल्टरेशन ऑफ बरीड प्लांट ट्रीज अंडर अ सर्टन फेवरेबल कंडिशन. म्हणजेच काय, फार वर्षापूर्वी काही ड्यू टू द सम व्होल्कॅनिक ॲक्टिव्हिटी किंवा नॅचरल कॅलॅमिटीज, डिफरंट टाईप ऑफ द प्लांट्स or trees are buried under the earth surface under favorable conditions.
मग त्यामुळे काय झाला, यस जे काय प्लॅन्ट बरीड झालं होतं त्या प्लॅन्टपासून डायरेक्टली तिचा काय झाला ट्रान्सफॉर्मेशन इन टू द कोलमध्ये झालं. त्या प्रोसेसला कोलिफिकेशन म्हणतात. तर त्या कोलमध्ये कुठले कुठले घटक असतात पहा. सर्वात महत्त्वाचं तुम्हाला आता सांगितलं, लाकडामध्ये काय असतो, दॅट इज कार्बन असतो, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, सल्फर अँड नॉन कंबस्टिबल सबस्टन्सेस असतात. तर ह्या प्रकारचा कोलचा उपयोग कुठं केला जातो, सर्वात महत्त्वाचा हिचा उपयोग केला जातो तो म्हणजे काय, फर्नसमध्ये, बॉयलरमध्ये किंवा इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशनमध्ये यूज केला जातो. तसेच ह्या कोलचा उपयोग मॅन्युफॅक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल, कोल गॅस किंवा वॉटर गॅस किंवा प्रोड्युसर गॅससाठी उपयोग केला जातो. याचा मिनिंग आपण नंतर पाहणार आहे आपण सर्वच. आता आपण पाहूया तो म्हणजे काय, व्हेरियस स्टेजेस ऑफ कोलिफिकेशन्स. म्हणजेच काय, ज्यावेळी वूड किंवा प्लॅन्ट बरीड झाला होता जमिनीमध्ये, त्याचा कन्व्हर्जन पहिल्यांदा सुरुवातीला पीटमध्ये होतो. दुसऱ्यांदा तो दुसरा स्टेज असतो त्याला लिग्नाइट म्हटला जातो. तिसरा जो स्टेज आहे दॅट इज थर्ड स्टेज नोन ॲज अ बिट्युमिनस कोल म्हटला जातो. अँड लास्ट फायनल स्टेज ऑफ द कोलिफिकेशन नोन ॲज अ अँथ्रासाइट. म्हणजे ज्यावेळी जमिनीमध्ये गाडलेल्या प्लॅन्ट किंवा ट्रीचा यस कन्व्हर्जन, पहिला जो स्टेप आहे पीट, दुसरा लिग्नाइट, बिट्युमिनस अँड अँथ्रासाइट कोलमध्ये कन्व्हर्जन होत असतो. म्हणजे प्रत्येक कोलमध्ये काय असतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे घटक त्यामध्ये चेंजेस होत असतात. तर कुठल्या प्रकारचे घटक चेंजेस होत असतात ते आपण खालीलप्रमाणे पाहूया. सर्वात महत्त्वाचं आहे म्हणजे मॉइश्चर कंटेंट, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन अँड सल्फर कंटेंट अँड व्होलेटाईल मॅटर. हे तिन्ही घटक जे असतात त्यांचा घटक काय होतो, हळूहळू कमी होत जातो. हळूहळू कमी झाल्यामुळे काय होतो, यस त्याचा हार्डनेस ऑफ द कोल इन्क्रीज होतो, डेन्सिटी वाढत जातो, अँड अलॉंग विथ द कॅलरिफिक व्हॅल्यूज अँड कार्बन कंटेंट गोज ऑन इन्क्रीजेस when the wood that transfer into peat to the lignite to the bituminous coal to the anthracite coals. That's why त्यामुळे काय होतं, कॅलरिफिक व्हॅल्यू गोज ऑन इन्क्रीजेस फ्रॉम द वूड टू anthracite coals. Now we see the classification and composition of the coal in details. The first form of the coal that is called as a peat, yes, it contains the 50 to 60% carbons and they produce the 5400 kilocalories per kg. जनरली पहा हिचा प्रॉपर्टी का असतो, इट इज लो ग्रेड कोल म्हटला जातो. इट इज जनरली ब्राऊन फायबर्स मास सारखा कलर असतो. अँड ज्यावेळी बर्निंग केला जातो दे प्रोड्यूस द यस लेस अमाऊंट ऑफ हीट अँड मोर स्मोक, कॉमनली यूज्ड ॲज अ फ्यूल व्हीकल. सेकंड आहे दॅट इज कॉल्ड एज लिग्नाइट. इट कंटेन अबाउट 60 to 70% ऑफ द कार्बन अँड दे प्रोड्यूस द 6300 kilocalories per kg. Generally it is a brownish black coal म्हटला जातो and it contains the high moisture contents. It also produces the smoky during the burnings and commonly used in power plants. Third, that is known as a bituminous coals and it is also called as a black hard coals and it contains 75 to 80% carbons and they are produce about the 8000 kilocalories per kg. It is mostly used coal in the woods and they are burned with the smoky flames, commonly used as a domestic fuels. Last, and that is known as a anthracite coals. It is a very hard black and lustrous coals and superior quality of coal देखील ह्याला म्हटला जातो. कॉमनली हा मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीमध्ये यूज केला जातो. तर इट कंटेन अबाउट द 90 to 95% कार्बन and it produce they are produce the about that is 8700 kilocalories per kg. म्हणजे ह्या चार्टवरून आपलं असं दिसून येतं की यस वेन during the qualification when the peat that convert to the lignites, yes, the percentage of carbon increases. Again to the बिट्युनसमध्ये 75 ते 80% कार्बनचं प्रमाण त्या ठिकाणी वाढलेलं असतो आपलं दिसून आलेलं आहे. अँड लास्ट वन इज अँथ्रासाइडमध्ये येस इट कंटेन आहे द हायेस्ट पर्सेंटेज कार्बन दॅट इज कॉल्ड एज 90 to 95%. जितका कार्बनचं प्रमाण जास्त तेवढं काय होणार आहे, किलो कॅलरीज अमाऊंट ऑफ एनर्जी बाहेर पडणार आहे, म्हणजे त्यामध्ये रिलीज होणार आहे, लक्षात ठेवायचं आहे.